सो भलिओ अपने रब का शुक्र करिए। ऐसा रब जिहड़ा गल्लां करदा है ते सानू उस दियां गल्लां नूं सुणन दा मौका मिलदा है। ते जेकर उस दियां गल्लां नूं सुणन दा मौका मिलदा है ते मेरी तरफों, मेरे बच्चों की तरफों ते नीदरलैंड की सारी कलीसिया की तरफों सारे सुनने वालियां नूं सलाम पहुँचे। ते आओ, खुदा दा बंदा दाऊद भी कहता है कि मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। जबूर 85:8 है दे विच। ते जिसले पहला साला 2 बाप नूं पढ़दे आ ते जदों उहदे मरण दे दिन लागे आ गए ते उन्हें अपने पुत्र सुलेमान नूं बुलाया ते आख्या, पुत्रा मैं इस जहान तो जान वाला है ते मैं उस राह ते जान वाला जिहड़ा सारे जहान दा है। ते कहंदा तू मजबूत हो जा ते मर्दानगी दिखा, मर्दानगी। ते ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा ने मूसा की शरीयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਇhtiyat ਕਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 30 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਏ ਪਰ ਦੁਨਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਉਂਟੀ ਏ, ਸਫਾਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ਨੁਮਾ ਜਾਨਵਰ ਏ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਏ ਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਸਫਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਟਾਨ ਹਾਂ। पलूस रसूल ने जिसले पहला करंथियों 10 बाप की 4 ऐत नूं पढ़दे आ तो दस्सिया कि वो एक रूहानी चट्टान दे विचों पानी पींदे सी ते खुराक खांदे सी जिहड़ा खुदा मन बरसाउंदा सी। ते वो चट्टान मसीह सी जिहड़ा उन्हां दे नाल नाल चलदा सी। सो चट्टान मसीह है, पर लिखिया है कि फिर अक्सरां तो रब राजी नहीं होया। इस करके जमीन उत्ते रहिंदिआं अपने रब नूं राजी करिए, चट्टान उत्ते अपना घर बनाइए, चंगे रह जाएंगे भराओ, चंगे रह जाएंगे। तो असी अक्सर डोल जाने क्योंकि मकाशफा की किताब इस गल नूं बयान करदी है कि मैं 7 चिरागदान वेखे ने ते फिर 7 सितारे भी वेखे। 7 चिरागदान ते वो चिरागदान उन्हें दस्सिया है कि वो चिरागदान की है, वो 7 कलीसियावां हैं ते जिहड़े सितारे ने वो कलीसिया दे फरिश्ते ने, वो खादम लोग ने। मकाशफा की किताब उहदा पहला बाप तुसी 20 ऐत तो पढ़ सकते हो तो लिखिया मिलता है, यानी उन्हां 7 सितारियां दा भेत जिहड़ा नूं कहदा तू मेरे दाने हत्थ विच वेखिया ते उन्हां सोने दे 7 चिरागदानां दा ते वो 7 सितारे 7 कलीसियावां दे फरिश्ते ने ते 7 चिराग जिहड़े ने वो 7 कलीसियावां वां। ते जे वो 7 चिराग 7 सितारे कलीसिया दे फरिश्ते ने ते फिर मकाशफा की किताब इस गल नूं भराओ बयान करदी है। जिसले असीं मकाशफा 12 बाप ते उहदी 4 ऐत नूं पढ़ने आ ते लिखिया है, उसने अपनी दुम दे नाल, वो भराओ उस अजदहा ने मूँह भी नहीं पाया, दुम दे नाल उसने अपनी दुम दे नाल आसमान दे 3 सितारे जमीन उत्ते खिंच दे। ते वो किहड़े सितारे ने? वो लोग ने जिन्हां बड़ी मेहनत की, बड़ी अरूज ते गए ने, खिदमत के मैदान दे विच आए ने, पर अग्यों लालच ने तबाही मचा दी। खुदावंद यीशु मसीह दे अगे वो चीज़ां लैके आया, कहन लगा इन्हां पत्थरां नूं कह रोटियां बन जाण। उन्हें आख्या बंदा तो हर उस गल नाल जींदा रह सकदा है जिहड़ी खुदा दे मूँह चों निकलदी है। शर्मिंदा होया, किंगरे ते लै गया इत्थों गिरा ते, तेरे बारे लिखिया है कि फरिश्ते तेनों हत्थां ते ठा लैणगे। उन्हें आख्या भी लिखिया खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश मत कर।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਤਨਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਅਬਲੀਸ ਅੱਜ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਹਾਈ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਅਸ ਉਸਦਾ 4 ਬਾਬ 6 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਤੋਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਬਲਕਿ 7 ਐਤ ਤੋਂ 6 ਐਤ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਬਈ, ਹਾਂ, ਦੀਨਦਾਰੀ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਦੀਨਦਾਰੀ ਕਨਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਫੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੀਨਦਾਰੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨਫੇ ਦੇ, ਦੀਨਦਾਰੀ ਕਨਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਫੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਜ਼ਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਿਓ। ਅੱਜ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਦਾ ਏ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਬੜਾ ਮਤਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਪਰਾਓ ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਨੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 11 ਤੇ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ, ਦੀਨਦਾਰੀ, ਈਮਾਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਹਿਲਮ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੋ। ਤੇ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀਏ। ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ 4 ਬਾਬ, ਦੂਸਰਾ ਤਮੋਥੀ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੂਚ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਾਕਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਆ ਭਰਾਓ। ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਡਾਕਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਆਓ ਸਫਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਫਾਨ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਲ ਮੁਨਸਬ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 9 ਬਾਬ ਤੇ 14 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀਏ, ਚਟਾਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਤੀਨ 19 ਬਾਬ 4 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਏ ਏਲੀਆ ਵੀ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ।
ਤੇ ਡੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਾਓ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰਾਈ ਰੱਖੀ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਈਮਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਸਫਾਨ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਪ ਵੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀਏ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਮ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।